So you started at the age of 13. Yeah. 12 book எழுதிட்டு casual-ஆ பழைய உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. She spat on it. I put it aside, looked at me in the eye and said, this is nothing but a piece of shit. ஒரு மனுஷனா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஹியூமன்னா நீட்ஸ் டு ஃபீல். என்ன ஃபீல் பண்ண வச்ச ஒரு பாட்டு பெரியவனே. நல்ல போட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலுமா என்ற கையால நான் வந்து அவார்டு வாங்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கேமரா கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் போட்டோவே எடுத்தேன். யார் ஆர்ட் ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க அறிவே கிடையாது. பைத்திய மாதிரி ஆயிடுவாங்க. வேன்கோ மாதிரி காதல் தருவானுங்க. போனால் போகட்டும் போடா. So first of all, welcome. Thank you. Yeah, நீங்க எப்போ வந்தீங்க லண்டன்ல இருந்து? லண்டன்ல இருந்து வந்து about 1 week ஆகுது. அப்படியா? How is the temperature? How is the weather? Far better than there. அப்படியா? Yeah, I complain London's weather every day. Yeah, what? Even the British complain the London's weather. Yeah, I know you just நீங்க வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது வெதர் பத்தி பேசிப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். That they do it. What a beautiful weatherன்னு வாங்க. அங்க வந்து மழை கொட்டி தீர்த்து. அது British weather is so temperamental. Like 5 minutes you will have sun, 5 minutes you will have rain. Okay. அவங்களுக்கு வந்து mood swings இருக்கு. The weather has mood swings. Nice, but welcome to Chennai. Thank you. So I think you've been in Chennai and நான் படிக்கும்போது சென்னை ஸ்லாங்லாம் வரும்போது பார்க்கும்போது yeah, you've been here. But you know, first of all, congrats on your book, Game of Gods. So Legends Never Die அப்படிங்கிறதா ஒரு சீரீஸ். பட் எனக்கு வந்து இந்த புக்கு நான் எடுத்து படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேருந்து ஒருத்தங்க யூகே போயிட்டாங்க, அவங்க வந்து அங்கே வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க லிட்ரேச்சர், இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். அப்படிங்கும்போது the kind of book that you would expect is not this, because I expect a lot of complex words in English. ஆனால் நீங்கள் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ட்ஸ் இன் தமிழ் வந்து கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ இட்ஸ் a Tanglish book plus Tamil book plus English book. It's a mix of all. So first of all, congratulations on writing this book. So இது எப்படி இந்த writing idea, where did it pop up? Because you know, I think you will also, நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க எல்லாரும் பொதுவாக சொல்லுவாங்க இப்போலாம் யார் இந்த புக் படிக்கிறாங்க. ஸோ படிக்கிற பாப்புலேஷனே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா டு ரைட் இன் திஸ் டைம் அண்ட் எரா it, you know, it requires a lot more effort. So when did it start to write? So let's go back to 2016. I was in 8th grade at that time. Okay. அப்போ வந்து we had this English story writing composition. Okay. So everybody was given a prompt and we had to write 200 words of short story. Mm-hmm. For that 13-year-old, so that is the first time I'm writing anything in life. Okay. For that 13-year-old self, I wrote some story which was very convincing. I went and presented it to my teacher, very proud, and I'm like, good story. My teacher looks at it up and down. She then looks at me, then at the paper. She spat on it. I put it aside, looked at me in the eye and said, this is nothing but a piece of shit. Okay. I was not sad. I was just super frustrated. Yeah, what மோசம் யார் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கோவத்தில் I went home and I took a pen, started rewriting the story, and 12 novels later, here I am at the book show with Ananthi. So you started at the age of 13. Yeah. 13 வயசுல. 2016 உங்களுக்கு 13 வயசு. First Gen Z to be featured in Rough Note podcast. ஏன்னா generally Gen Z என்ன பிடிக்கும்னா we have something in mind, but then I have a Gen Z guy sitting here 12 புக்கு எழுதிட்டு கேஷுவலா பழைய உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி see the way the teacher responded is also not good. ஆனா somewhere எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் எனக்கு வந்து நீங்க நல்லா போட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலுமா என்ற கையால நான் வந்து அவார்டு வாங்கிட்டு அதுக்கு ஒரு கேமரா கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நான் போட்டோவே எடுத்தேன். So I think it differs from person to person how one situation could change them. You know, probably this motivated you to look further into writing and all that. ஆனா 13 வயசுல whatever we write, even the act of writing, அதுக்கே நமக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுத்துதானே ஆகும். But how was it to finish your first book? ஸோ வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 ஷார்ட் ஸ்டோரி எழுதியிருந்தேன். ஸ்கூல்ல ஒரு ரஃப் நோட் புக் வச்சிருப்பேன் நான். இன்னைக்கு தான் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்தேன். லக்கி சம் கோஇன்சிடென்ஸ். The series is called Rough Note. Is it? Yeah. Okay. ஏதாவது டீச்சர் ஏதாவது மொக்கையா பாடம் நடத்துவாங்கன்னா நான் புக் எடுத்து ஏதாவது எழுதிட்டு இருப்பேன்.
இல்லை பிரேக் டைம்னா உட்காந்து புக் எடுத்து எழுதிட்டு இருப்பேன். அப்படி எழுதி ஒரு 10 ஸ்டோரி வந்துச்சு. அந்த 10 ஸ்டோரி கேட்போம், ஒரு கதையை கொஞ்சம் லாங்கா எழுதலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் லாங்கா எழுதி அதையும் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன். புக்கா ஒன்று பப்ளிஷ் பண்றாங்களே, எப்படி இந்த ரைட்டர்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய ரைட்டர்ஸ்லாம் புக்கு பப்ளிஷ் பண்றாங்க என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வென்ட் இன்டு Kindle and just published it. And எனக்கு சத்தியமா அப்போ தெரியவே இல்லை ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்றதுனா எவ்வளோ பெரிய வேலை, அதுக்குள்ள எவ்வளோ எஃபர்ட் போயிருக்கும் எதுவுமே தெரியல. பிகாஸ் வாட் ஐ தாட் இஸ் மார்க்ஸ் வாங்குறாங்க என்னோட அதிகமாக ஸ்கூல்ல மார்க் வாங்குறவங்க தான் வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன்ல இருந்த ஒரு டைம் அது. பட் தென் லேட்டர் ஆன் போக 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 எஸ்பெஷலி டியூரிங் த லாக்டவுன் டைம்ஸ் அண்ட் ஆல் I was like at it, grinding, pumping novels left, right and center. அந்த டைம்ல அதுக்குன்னு ரிசர்ச் பண்றது, ரைட்டிங்குள்ள இருக்கிற ஐடியாலஜிஸ், மெட்டஃபர்ஸ் நம்ம வைக்கிறது கத்துக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த டைம்ல கத்துக்கிட்டே இருப்போம், அதை நம்ம இன்கல்கேட் பண்ண பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அறிவை வளர்த்துக்க தான் நம்ம பண்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அண்ட் இன்னும் நம்ம பண்றதுக்கு எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ ஹவு டஸ் இட் ஃபீல் ஒரு நெகட்டிவ் காமெண்ட் லைக் நீங்க இப்போ இவங்க அந்த டீச்சர் மட்டும் இருந்திருக்க மாட்டாங்களே, பிகாஸ் when you are writing உங்ககிட்ட இருந்தும் you would have had some negative comments, like நிறைய questions whether or not this is even a work அப்படின்னு ஒரு question வந்திருக்கும்ல. How do you come across that? ஒரு புக் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன், செகண்ட் புக் ஆசையை எழுதிட்டு இருந்தேன். வாட் எவ்ரிபடி தாட் இஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபேட், திஸ் கை ஒரு இட்ஸ் அ ஃபிலிம், 1000 பாட்டுக்கு அடி தெரியும் 100 பாட்டுக்கு நுனி தெரியுன்ற மாதிரி ஆரம்பிப்பான், அதுக்கப்புறம் விட்டுருவான். என்ன இது 1000 பாட்டுக்கு அடி தெரியும் 100 பாட்டுக்கு நுனி தெரியும், அப்படியா? ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் கிங் ஆஃப் நன், அந்த மாதிரி தமிழ்ல இது இப்படி போவோம். நான் வந்து இந்த செகண்ட் புக்கை எழுதிட்டு இருந்தேன், ஆசையை எழுதிட்டு இருந்தேன். அந்த புக்கை எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நான். தென் ஐ வாஸ் லைக் I need to get this done, but am I a writer? Is this a hobby? Is this the career? அப்படின்லாம் நினைக்கும் போது everybody was like, stop everything you're doing, exams are coming, you should not write. Incidentally, I got this invite from a short story writing contest called Novella. Okay. Adila I wrote a short story called Perspective. Basically, the premise of that story is your life is the perspective that you choose. So in the short story, சும்மா எழுதி அனுப்புவோம். At one of the lowest points in my life, 10th, அனுப்பிட்டு I am getting a call saying February 16th ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, நாவல் லிட்ரேச்சர் ஈவெண்ட் கோவால நடக்குது, நீங்க வரணும். நான் பாப்பா அம்மா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போயாச்சு. போயிட்டு அங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க, the national level youth category short story contest first place goes to Mathiraj for this short story perspective. அந்த மொமெண்ட் எனக்கு தோணுச்சு, if at all I am put in this world for some purpose, இந்த உலகத்துல ஏதோ கொஞ்சம் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று தெரியும், அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு இருந்தா அது ரைட்டிங் தான். பட் புக்கு ரிலீஸ் ஆன உடனே கடையில் போய் வச்ச உடனே the copies are getting sold, there is revenue from that, so it is basically I am getting paid for having fun. ஸோ அது வந்து ஸ்கூல் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன். Then I was like, literature or nothing else. Nice. Did any book inspire you? இந்த புக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறம் even I want to write, I don't know, like உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த consciously that made you write? I have read lots of books until the time I actually wrote something. Adula one book which I think was something that I really loved, that I saw the writing and the story at least, and the story or nuances na virumbi paathathu was Sialkot Saga by Ashwin Sanghi. Okay. I loved the story. I was reading this when I was like 14-15 years old. I really loved the nuances of it, the action-packed adventure and all the themes explored in that, and the crime and all the drama and all of that. And incidentally, Ashwin Sanghi came to Chennai. How? In April 2018, to release his new book, Keepers of Kalachakra. Okay. I was there. Just shortly before that launch, I would go into his Instagram, and in the இளங்கண்ணுக்கு பயம் தெரியாதுன்னு வாங்கல, அவர் இன்ஸ்டாகிராம் போயிட்டு, சார் உங்க புக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஐ எம் a big fan of you, your book inspired me to write. அதுல வந்து ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கும் where there is this main character, he is a small boy who has an English exam where the question is, write if these questions are true or false. Okay. அதுக்கு he writes all of these questions are either true or false. அதை பார்த்துட்டு I was like, கமெண்ட்ல எல்லாம் போயிட்டு, சார் நானும் எங்க மிஸ் கிட்ட போனேன் சார், எங்க மிஸ் எங்களை அச்சாங்க சார் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, then he came. அப்போ பார்த்துட்டு, சார் மை நேம் இஸ் மத்திராஜ் அப்படின்னு ஒன்னே,
your name is something that nobody will easily forget, and I know who you are. You are an amazing writer. You are far better than me at writing. I am a good rewriter. You are a good writer. Oh. So I wish you the best in that. சத்தியமா மறக்கவே மாட்டேன் அந்த மூமெண்ட். பட் ஆன் தி அதர் சைடு நீங்க வந்து ஒரு காம்படிஷன்ல போய் செய்யறதுக்கோ இல்ல உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கோ when your parents were ready அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அதர் செம்ம சப்போர்ட்டிவான ஒரு என்வாயர்மெண்ட் டு flourish அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆஸ் அ ரைட்டரா ஹவு டஸ் இட் ஹெல்ப் when people around you understand that you really love the art of writing? You are a script writer and you are going to Director Vetrimaran's office. நீங்க அவர் ஆஃபீஸ்க்கு போறீங்கன்னு சொன்னாலுமே வந்து சரி போயிட்டு வரவில்ல சிக்கன் வாங்கிட்டு வா மட்டன் வாங்கிட்டு வாங்குவாங்க. நோபடி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டெப்த்ஸ் ஆஃப் இட். எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டது கஷ்டம். ரொம்ப இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் பிரேக்ஸ் மை ஹார்ட் வென் ஐ சே I am a writer. I have written 12 novels. Even today, people will be like, இந்த கதையோட ஜிஸ்ட மட்டும் எனக்கு சொல்ல அப்படின்னு அந்த இலவை சொல்றதுக்கு 5 வருஷம் உட்காந்து ஒரு புக்கு எழுதினேன். செடுப்பா இருக்கும். It just drives you crazy. And இந்த ரீஜெனரேட்டிவ் கோவம்லாம் இருக்குல்ல, இந்த கடுப்பு வர 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 ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எவனாவது ஸ்லைட்டா அதை சொன்னாலும் நம்ம பட்டுன்னு ரியாக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் தே வில் பி லைக் லூஸ். இந்த ரைட்டிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க அறிவே கிடையாது, ஆர்ட் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவனுக்கு அறிவே கிடையாது, பைத்தியம் மாதிரி ஆயிடுவாங்க, ராங்கோ மாதிரி காதத்துவானுங்க, இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கவங்க தான் தெரியும் நான் பட்ட கஷ்டத்தை உட்கார்ந்து உங்களுக்கு புலம்பி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நீ என்னை இப்படி நினைச்சிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ என்ன கேட்டா சமுதாயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் மக்களை. இந்த ஆர்ட் ஃபீல்டுல இருக்கிறது வந்து we are not doing it for fun. இங்கேயும் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ இது வேற ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுத்துக்கணும். நான் குறிப்பிட்டு அந்த ப்ரொஃபஷனையும் தப்பா சொல்ல மாட்டேன். பட் வேற ஒரு ப்ரொஃபஷன்ல இருக்காங்க, ஒரு ஸ்டீரியோடிபிக்கலா இதான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்ற ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சரி வைங்க அப்படின்வாங்க. இப்போ ஒரு ரைட்டராவோ இல்லைன்னா வந்து மியூசிஷியனாவோ ஒரு கேமரா மேனாவோ வந்து எனக்கு வேலை இருக்கு, எடிட்டிங் பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை வச்சால சும்மாவாரா பண்ணிப்போம், எங்களுக்கு மட்டும் வேலை நாங்கள் வேலை வெட்டிக்கலாமே யாரும் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க. ஸோ பீப்புள் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இதுவும் ஒரு துறை தான், இதுக்கும் ஸ்கோப் இருக்கு, இதுக்கும் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு, ஒரு உலகம் இருக்கு, இதை ரசிக்கிற ஆளும் இருக்காங்க, அதுக்குன்னு படிப்பும் இருக்கு, அதுக்குள்ள சயின்ஸும் இருக்கு. இட்ஸ் மச் பிகர் தென் யூ திங்க் அப்படின்றத மக்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ திங்க் இப்பதான் இட்ஸ் கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா இப்பதான் சொல்ல முடியாது ஆனா என்னன்னா ஒரு 90s கிட்டும் ஒரு 2K கிட்டும் சேர்ந்து 1960s 70sல வந்த பாடல்கள் ரசிக்கிறது அப்படிங்கிறது I don't think it happens. It's a medical miracle. Yeah, it doesn't happen frequently. Yeah. So அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு அந்த காலத்து பாட்டுன்னா which one you'd say? ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் அது. நீங்க இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் கூட படிச்சிடலாம். இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்ல ஏதாவது ஒன்று நியூவான்ஸா கேளுங்க, சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் பத்தி ஏதாவது கேளுங்க, டாஸ்டாவ்ஸ்கி பத்தி கேளுங்க, சொல்லலாம். இது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு. ஐயோ நான் ஃபர்ஸ்ட் போறேன். ஓகேவா? எனக்கு வந்து ஐ திங்க் எங்க அப்பா எங்க அம்மாக்காக ஒரு பாட்டு அடிக்கடி அது வந்து என்ன பாட்டுனா 1000 பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும். செம்மையா இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்களேன். 1000 பார்வையிலே உன் பார்வையை நான் அறிவேன், உன் காதடி ஓசையிலே காதலி நான் அறிவேன். ஏன்னா கொலுசு போட்டிருப்பாங்க. ஐயோ, see, this is what I mean. The 60s. So good. Yeah. Yeah. So songs-னா வந்து அந்த அபய சாங் ஒன்று இருக்கும். இது என்றும் புதியது பாடல் என்றும் புதியது. That is one thing that I really enjoy. Another one-னா வந்து சாங்கோட ஸ்டார்டிங் அதாவது வந்து இரவல் தந்தவன் கேட்கின்றான் அதை இல்லை என்றால் அவன் விடுவானா போனால் போகட்டும் போடா. அது ஏன்னா வந்து இது இந்த இப்ப இந்த கோச்சலையான்ல ஒரு பாட்டு இருக்கும்ல, தலைவர் பாடினது, அந்த கடைசியில வந்துட்டு நண்பா எல்லாம் கொஞ்ச காலம் தான், அத ஃபுல்லா சம்மப் பண்ற ஒரு பாட்டுனா அந்த பாட்டு ஃபுல்லாவே. And then நல்ல யூகேல உங்க காலேஜ்ல அந்த டாம்ல ஒரு செம்மையான ஒரு தமிழ் பாட்டு அப்படின்னா என்ன பாட்டு அங்க ப்ளே பண்ணலாம்? ரீசெண்டா வந்த சாங்னா வந்து ஐ ஷுட் சே பெரியோனே ஃப்ரம் ஆடு ஜீவிதம். பிகாஸ் நான் வந்து பை ஆல் மீன்ஸ் ஐ ஹாவ் ஆல் மை ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங் டு நஜி த பர்சன். அண்ட் அவங்க பட்ட கஷ்டம்லாம் செத்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல என்னால பட முடியாது. ஐ ஆம் அ மைக்ரண்ட், அங்க போய் படிச்சேன் எவ்ரிதிங்.
நான் பட்ட கஷ்டம் அதோட கஷ்டம் இல்ல. நீங்க சொன்ன அகைன் பெயின் கான் பி ஸ்கேல்டு. அது ஸ்கேல் வைக்க முடியாது. பட் அந்த பாட்டு கேட்கும் போது நான் கிளம்புறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டேன் அந்த பாட்டு. ஐ லிட்டரலி ஹேட் மை ஹார்ட் பிளக்ட் அவுட் ஆஃப் மை செஸ்ட். அப்படி இருந்துச்சு. பிகாஸ் அந்த ஒவ்வொரு செகண்ட் வீட்டை மிஸ் பண்ணதும், ஒவ்வொரு செகண்ட் அம்மாவோட சாப்பாடு மிஸ் பண்ணதும், இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த மொமெண்ட்ல அங்க இருக்கும்போது யோசிக்கிறது. அந்த ஒரு சாங் இட் ஜஸ்ட் ரெசனேட்டட். என்ன எமோஷனலா இருப்பேன், நல்லதா கேட்டதா, இட் மேட் மீ ஃபீல் சம்திங். ஏன்னா அதிகமா ஃபீல் பண்ண வச்ச இது ஒரு மனுஷனா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஹியூமன்லாம் நீட்ஸ் டு ஃபீல். என்ன ஃபீல் பண்ண வச்ச ஒரு பாட்டு பெரியவனே ஏஆர் ரஹ்மான். இல்ல எனக்கு இது கேட்கறது ஏன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா, இமேஜின் நம்மளுடைய அப்ரெசர்ஸ் அப்படின்னு நம்மள சொல்லலாம். we will be oppressed. So partly நம்ம இவ்வளோ கிரிப் பண்றோம் sometimes when தமிழ் இன்னும் பெருசா ரீச் ஆகல, or the presence of English. So இது இங்கிலீஷ்னு சொல்ல வேணாம், any other foreign language for that matter which is flourishing and நமக்கு somewhere நம்மளோட தமிழை விட்டு போனதுக்கான ஒரு காரணமா இதை பார்க்கும்போது, ஸோ அங்க யூகேல சுத்தி எல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ரூம்ல ஒருத்தர் தமிழ் பாட்டு பெரியோனேன்னு போட்டு கேட்டுருந்தாங்க. அதோட விஷுவல் வந்து இட் இஸ் ஸோ குட். ஸோ நான் வந்து அதுக்காக தான் கேட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் Mathiraj's Game of Gods or Legends Never Die, but I'm sure நிறைய books it should come your way. At the age of 23 is your 12th. 21. Oh. அதாவது நான் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் பக்கத்துல வருமானம் பார்த்தா கூட இல்ல பரவாயில்ல, நம்ம வைப் செக் கரெக்ட்டா இருக்கு ஆல்ரெடி பக்கத்துல. Yeah, okay, yeah. So 21 years like 12 books. Yeah. Very nice. So வந்து congratulations on that and keep writing and நிறைய work வந்து when it comes out I'm going to be like really happy to see you grow. அது மட்டும் இல்லாம I'm going to ask you finally உங்களோட புக்கை Odyssey ஸ்டோரியில அப்படி வச்சுட்டு இப்படி பார்க்கும்போது how did it feel? There is a reel for that in my Instagram. Okay. அதுல வந்து 2016ல way before this or on the time that this writing journey started, there was a writer, he's a gamer, YouTube gamer, who was part of this in the 2K kids oda life la. On the gamer, his name is Ananthi, a British based gamer. He wrote a comic book called The Diamond Mine called Ananthi அப்படின்ட்டு. அதை எடுத்து he had it on display in a Waterstones, UK ஓட ஹிக்கிங் பாத். அங்க வச்சுட்டு he pointed to that and அப்படின்னு ஒரு ட்விட்டர் ஒரு போட்டோ போட்டிருந்தார். 13-year-old நீ அதை பார்த்துட்டு என்ன நினைச்சேன்னு தெரியல. எங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு, அம்மா இந்த மாதிரி நானும் ஒரு காலம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மா சொன்னாங்க. ஒன்னோட அது கண்டிப்பா பண்ணுவேன் தாய் சொல்லு, என்னைக்கும் அது வந்து சிறப்பா வரும்ன்றதுக்கு இதுதான் உதாரணம். அன்னைக்கு அதை பார்த்துட்டு என் மைண்ட்ல ஓடினது அதான். ஃபர்ஸ்ட் எங்க அம்மாவுக்கு போன் வச்சு, அம்மா உங்க பையன் ஜெயிச்சிட்டான். It was a very proud moment, very very proud moment. Yeah. So வந்து Mathirajோட இந்த புக் நீங்க வந்து வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, this is the Odyssey store அடையாறுல சென்னையில. அங்க வந்து ஆத்தரோட சைன்ட் காப்பீஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால he is a 2K kidன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நான் 90's kidன்ற போது he is a 2K kid and then just 21-year-old ஆனா வந்து 12 books எழுதியிருக்காரு. This is 12th book, right? So அதனால pick it up, read it. And உங்ககிட்ட வந்து பேசினா they can contact you via Instagram. Yes. Yeah. _.mathiraj__. Yeah. Reach him on the Instagram handle. Thank you so much. Bye. Super.